سے پہلے تو میں بات کر لیتا ہوں کہ غازہ اسٹریپ کے اندر جو وحشیانہ بمباری کی جا رہی ہے اسرائیل کی جانب سے، وہ انسانیت کا قتل عام ہے، انسانی حقوق کا قتل عام ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ انسانیت کی توہین ہے۔ پہلے 1980 کے اندر یاسر عرفات کی جو پارٹی تھی، فلسطین لبریشن آرگنائزیشن PLO، پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن، جس کو الفتح پارٹی بھی کہا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں سب سے پہلے اسرائیل نے حماس نامی تنظیم کو وہاں پہ لانچ کیا۔ یہ میں آپ کو پھر بتا دوں کہ حماس کو اسرائیل نے لانچ کیا فلسطین کے اندر۔ یہ پاکستانیوں کی جو اکثریت ہے وہ یاسر عرفات کو ایک طرف سلوٹ کرتی ہے، اور دوسری طرف اسی کی جو اگینسٹ جماعت ہے حماس، اس کو بھی بہت زیادہ اپریشیٹ کرتی ہے۔ یہ ایک طرح کی ہیپوکریسی اور تو کچھ نہیں ہے، کیونکہ یاسر عرفات نے خود یہ بات کہی تھی کہ جو حماس ہے وہ اسرائیلیوں کی تیار کردہ تنظیم ہے، جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جیسے غازہ زیادہ سے زیادہ کتنا یعنی کہ ریزسٹ کرے گا؟ 3 دن 4 دن، میکسیمم 1 ہفتہ، زیادہ ہی کچھ ہوا تو 2 ہفتے۔ 2 ہفتے کے بعد یہ میری پریڈکشن سن لیں کہ غازہ کے اوپر اسرائیل کا مکمل کنٹرول ہوگا۔ وہ اس لیے کہ غازہ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی ان کے پاس آرمی نہیں ہے، کوئی ایسی فورس ہی نہیں ہے، اور ان کے پاس یہاں قبضہ کرنے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں۔ امریکہ کی سپورٹ ان کے ساتھ ہے، ہمارے ہاتھوں کا ہے بھی کچھ نہیں۔ تو مختصر بات یہ کہ یہ حماس کی ہسٹری میں نے آپ کو بتا دی کہ بالکل مسلمانوں کے خیر کا نہیں ہے، یہ اسرائیل کی پالتو جماعت ہے جس کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین پاکستان ٹوڈے کے ایک اور ولاگ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے تو اگر آپ کے اندر سچ سننے کا حوصلہ نہیں ہے، آپ حقیقت کو فیس نہیں کر سکتے، اور آپ ایسے کہہ لیں کہ ریشنل سوچ کے مالک نہیں ہیں، تو آپ ویڈیو کو سکپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو سچ سننے کا حوصلہ ہے اور آپ بیہائنڈ دا کلوز ڈور کے اندر ہونے والی تمام سازشوں کو اور ان کی تمام کرداروں کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ان کا حوصلہ رکھتے ہیں اور عقل بھی رکھتے ہیں، تو آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو حماس اور اسرائیل کی جنگ کی بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ اس میں حماس اور اسرائیل کی جنگ ہے، یہ 2 فیکٹر ہیں۔ اس کے اندر تیسرے فیکٹر فلسطین کو شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ فلسطینیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، وہ اس ظلم کا حصہ نہیں بنے، اور نہ ہی وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس ظلم کے اندر شامل ہوں۔ وہ تو بیچارے مظلوم ہیں، ان کی تو بات ہی کوئی نہیں کر رہا۔ سب سے پہلے تو غزہ اسٹریپ کی میں بات کر لیتا ہوں، جہاں پر 14 روز کا ایندھن باقی رہ گیا ہے۔ 14 روز کے ایندھن سے مراد 14 روز تک وہ جنگ جاری رکھ سکتے ہیں، اور 14 روز تک وہ اپنے بچوں وغیرہ کو خوراک وغیرہ بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ آپ کو میں بات بتا دوں کہ غازہ اسٹریپ کے اندر جو خوراک آتی ہے، پانی آتا ہے، راشن آتا ہے، بجلی آتی ہے، وہ ساری چیزیں اسرائیل سے یعنی کہ آپریٹ ہوتی ہیں، اور اسرائیل نے وہ تمام چیزیں بند کر دی ہیں۔ سب سے پہلے تو حماس نے 4000 راکٹ اسرائیل کے اوپر فائر کیے، جو کہ پہلے تو اس منصوبے کی پلاننگ ہوئی، اس کے اوپر اس کی پریپریشن ہوئی، پھر اس کے اوپر امپلیمنٹ بھی ہو گیا۔ یہ نو ڈاؤٹ کہ اسرائیل کی جو سب سے بڑی ایجنسی سمجھی جاتی ہے موساد، اس کی ناکامی تھی، وہ اتنی بڑی یعنی کہ منصوبے کو انگیج انٹرسیپٹ وغیرہ نہیں کر سکے۔ اس کے اسرائیل کا جو ڈیفنس سسٹم ہے، ایرن ڈوم جس کو کہا جاتا ہے، وہ بھی دنیا کا بہت اچھا ڈیفنس سسٹم مانا جاتا ہے، اس کی بھی خرابی سمجھی گئی۔ جو 4000 راکٹ فائر ہو، کسی کو بھی انگیج اور انٹرسیپٹ وغیرہ نہیں کر سکی۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں بات کر لیتا ہوں کہ غازہ اسٹریپ کے اندر جو وحشیانہ بمباری کی جا رہی ہے اسرائیل کی جانب سے، وہ انسانیت کا قتل عام ہے، انسانی حقوق کا قتل عام ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ انسانیت کی توہین ہے۔ اچھا، اس سے آگے ذرا میں چلا جاتا ہوں کہ حماس کی تاریخ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ میں آپ کو سمجھا دوں کہ حماس ایک تنظیم ہے، ایک ذیلی تنظیم ہے فلسطین کے اندر جو کام کرتی ہے فلسطینیوں کے حقوق کے لیے، سو کالڈ۔ حماس کی تاریخ کی اگر میں بات کروں تو سب سے پہلے 1980 کے اندر یاسر عرفات کی جو پارٹی تھی، فلسطین لبریشن آرگنائزیشن PLO، پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن، جس کو الفتح پارٹی بھی کہا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں سب سے پہلے اسرائیل نے حماس نامی تنظیم کو وہاں پہ لانچ کیا۔ یہ میں آپ کو پھر بتا دوں کہ حماس کو اسرائیل نے لانچ کیا فلسطین کے اندر۔ یہ کیسے؟ یہ آپ اپنی موبائل سکرین کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کے جو اس وقت کا غازہ کا گورنر تھا، اس نے یہ بات خود تسلیم کی ہے کہ حماس کو ہم نے بہت زیادہ یعنی کہ کیا کہتے ہیں فائنینشلی بھی سپورٹ کی ہے، اور اس کو یہاں پہ اسٹیبلش ہم نے کیا ہے۔ اچھا، حماس جب بھی آپ غور کریں کہ جب بھی تھوڑا سا امن آتا ہے، جب بھی تھوڑی سی بمباری کنٹرول ہوتی ہے، یا کسی بھی طرح کا فلسطین کے ساتھ عالمی دنیا کا یا کسی کا بھی تھوڑا سا سپورٹ ان کے ساتھ، ہمدردی ان کے ساتھ جانے لگتی ہے، تو حماس کو کوئی نہ کوئی کیڑا ضرور ہوتا ہے، اور وہ سب سے پہلے جا کے اسرائیل کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں حملہ کر دیتا ہے۔ ان کو تو جواب چاہیے۔ دیکھیں، وہ سب سے پہلے اٹیک کرے گا، کسی بھی کام کے اندر پہل کرے گا،
तो आलमी दुनिया के ऊपर उसका इमेज गलत जाएगा कि फ़लस्तीन ने देखें जी पहल कर दी जंग के अंदर। इसलिए उनको थोड़ा सा जवाज़ चाहिए होता है कि उनको कोई ना कोई जवाज़ मिले और वो फ़लस्तीन के ऊपर हमला करें, और वो जवाज़ उनको हमास प्रोवाइड करती है। अच्छा, ये तकरीबन मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, बाकायदा प्रूफ के साथ 3 अखबारात के अंदर जो बहुत ही मोतबर अखबार समझे जाते हैं उनके मुताबिक दी इंटरसेप्ट उनमें शामिल है, वाशिंगटन पोस्ट और टाइम्स ऑफ इसराइल। ये 3 अखबार हैं जिनके ऊपर बाकायदा थाउजेंड्स ऑफ आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं, जिनसे बात वाज़ेह होती है कि हमास को फ़लस्तीन के अंदर इसराइल ने इस्टेब्लिश किया। वो किस लिए इस्टेब्लिश किया? वो इसलिए किया कि जब भी कोई ना कोई उनको कार्रवाई करने की ज़रूरत हो, कोई ना कोई उनको ऑपरेशन करने की ज़रूरत हो, या फ़लस्तीन के ऊपर किसी भी किस्म की नई यहूदी सेटलमेंट्स, आबादियों की सेटलमेंट्स की ज़रूरत हो, तो वो कुछ नहीं कहते, बस इस हमास को थोड़ी सी वो क्या कहते हैं इशारा कर देते हैं, ये पहले उनके ऊपर रॉकेट फायर करते हैं। ज़ाहिर बात है इनके रॉकेट तो ज़्यादा है नहीं, अगर हैं भी सही तो उनका वो ज़्यादा नुकसान नहीं करते, बच्चानदे किया जैसे अभी किया है। उसके ऊपर जो वहाँ से ब्रूटल किस्म की बमबारी होती है, वहशियाना किस्म की, वो ना बच्चे देखते हैं, ना बूढ़े, ना जवान, ना औरत, ना मर्द, कुछ भी नहीं देखते। वो बस उनको बस सामने से, जैसे हिटलर ने किया था ना यहूदियों के साथ, वो भी ऐसे ही करते हैं मुसलमानों के साथ, और फ़लस्तीनियों के साथ भी वैसे भी कोई नहीं है। तो इससे बात साबित होती है कि पहली बात तो ये कि चलें जी हमास ने उन पर हमला कर तो दिया, लेकिन उसके बाद इतनी बड़ी तबाही का जो फ़लस्तीन को सामना उन्होंने किया है, और अभी आने वाले दौर में तो बहुत ही ज़्यादा होगा, क्योंकि इसराइल ने इस बात का ऐलान किया है कि वो ऐसा यानी क्या कहते हैं कि रिटेलिएट करेंगे पैलेस्टाइन के अगेंस्ट और हमास के अगेंस्ट, कि उन्हें कभी सोचा भी नहीं होगा। इसका तो यही मतलब होता है कि वो गाज़ा पर मुकम्मल अपना कंट्रोल हासिल करके ही रहेंगे, और चारों तरफ से उन्होंने गाज़ा को घेर भी लिया है, और अल्टीमेटली वो गाज़ा पर कब्जा करके रहेंगे, क्योंकि ना तो इनके पास कोई ऑर्गेनाइज्ड आर्मी है, ना तो कोई ऐसी तंजीम है। हमास जो है उसकी कारकर्दगी भी आपके सामने है। ईरान वगैरह ऐलान करते हैं कि हमास को हम ये क्या कहते हैं एम्पावर कर रहे हैं, इतना इमदाद दे रहे हैं, जो कर रहे हैं, लेकिन इससे बनेगा कुछ नहीं, क्योंकि कभी भी अमन जंग के साथ नहीं आ सकता, कभी भी जंग अमन का यानी कि सबब नहीं बन सकती। अमन आना होता है तो पीसफुल डायलॉग के ज़रिए आता है। ये 1980 की जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि जब हमास को वहाँ पे एम्पावर किया गया, तो उस वक्त आपको मैं ये बता दूँ कि वहाँ पे 2 स्टेट्स यानी कि सेटलमेंट्स हो रही थी। वहाँ पे इसराइल की रियासत और पैलेस्टाइन फ़लस्तीन की जो रियासत है, इनके दरमियान 2-3 मुआहदे भी तय पा चुके थे, और हो भी रहे थे कि वो जहाँ तक उन्होंने अपनी आबादकारी कर ली अपनी यहूदी बस्तियों की, वहाँ तक ही महदूद रहेंगे, आगे वो नहीं आएंगे। यासिर अरफात को, मुझे यहाँ पे एक बात याद आ गई कि पाकिस्तानियों की जो अक्सरियत है वो यासिर अरफात को एक तरफ सलूट करती है, और दूसरी तरफ उसी की जो अगेंस्ट जमात है हमास, उसको भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती है। ये एक तरह की हिपोक्रेसी और तो कुछ नहीं है, क्योंकि यासिर अरफात ने खुद ये बात कही थी कि जो हमास है वो इसराइलियों की तैयार करदा तंजीम है, जो मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने के लिए तैयार की गई है, जैसे दाइश है, जैसे तालिबान है। तालिबान को पहले अमेरिका ने खुद एम्पावर किया, जब वो उसके यानी कि क्या कहते हैं अमेरिका को चैलेंज करने लगे, तो फिर उन्हीं के खिलाफ ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल इसी तरह पहले उन्होंने हमास को यहाँ पे एम्पावर किया, हमास को अपने मकासद के लिए यूज़ किया, और जैसे ही उनको थोड़ा सा चैलेंज करने लगे तो ज़ाहिर बात है उन्होंने हमास के खिलाफ भी अटैक कर दिया, और फ़लस्तीन के ऊपर तो वैसे ही उनको जवाब मिल गया अटैक करने का। अब ये सिलसिला यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। आपने तो पहले तो बहुत, जैसे ही हमला हुआ बड़ा जी धूम मच गई थी, जैसे हमला कर दिया उन्होंने, सरप्राइज दे दिया, ये वो, ये बिल्कुल जहालत है, ये बकवास थी। उन्होंने तो हमला कर दिया 2-3 यानी कि दिन, चलो उन्होंने अंदर घुस गए, उन्होंने उनको नुकसान भी पहुंचा दिया, उनके 1-2 त्यारे भी मार गिराए, टैंक्स भी तबाह कर दिए, फौजी भी पकड़ लिए, ठीक है वो हो गया। लेकिन उसके बाद जो वहाँ पे एक सोया हुआ कहते हैं जेंट था, उनको उन्होंने जगा दिया। अब वो वहशियाना ज़ख्मी शेर हो के यहाँ पे फ़लस्तीन के ऊपर चढ़ दौड़ा है, गाज़ा स्ट्रिप के ऊपर, और गाज़ा ज़्यादा से ज़्यादा कितना यानी कि रेजिस्ट करेगा, 3 दिन 4 दिन मैक्सिमम 1 हफ्ता, ज़्यादा ही कुछ हुआ तो 2 हफ्ते। 2 हफ्ते के बाद ये मेरी प्रेडिक्शन सुन लें कि गाज़ा के ऊपर इसराइल का मुकम्मल कंट्रोल होगा। वो इसलिए कि गाज़ा को डिफेंड करने के लिए कोई इनके पास आर्मी नहीं है, कोई ऐसी फोर्स ही नहीं है, और उनके पास यहाँ कब्जा करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। अमेरिका की सपोर्ट उनके साथ है, हमारे साथ तो है भी कुछ नहीं। तो मुख्तसर बात ये कि ये हमास की हिस्ट्री मैंने आपको बता दी कि बिल्कुल मुसलमानों के खैर का नहीं है। ये इसराइल की पालतू जमात है जिसका कोई एजेंडा नहीं है सिवाय मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के। थैंक यू।